Good morning, students. So let us move on to the sixth chapter, which is trigonometry. We are going to see the trigonometric ratios first of all. You've already learned some of the trigonometric ratios in your previous classes. So we'll just add up some more, okay, in this year, okay. So tan theta, formula to remember is tan theta is sine by cos, we already know. Cosec theta is 1 by sin theta, cot theta is cos theta by sin theta, sec theta is 1 by cos theta. Sin 90 minus theta is cos theta and cosec 90 minus theta is sec theta. Cos 90 minus theta is sin theta, sec 90 minus theta is cosec theta, tan 90 minus theta is cot theta and cot 90 minus theta is tan theta. So till this we have learned in the previous classes. So the three more we are adding now. Okay, so cos square theta plus sin square theta equal to 1. Then 1 plus tan square theta equal to sec square theta. 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Okay. Also, I'll say one more thing. You should not put this square here because you will be squaring the theta. Theta means you will square 45, 15 like that. But you will not only square the theta value. You will just whole square the sin theta value. Sin theta value means 45. What is the sin theta value? 1 by root 2. Like that we will square the 1 by root 2 value. Okay, but not the 45 degree. Okay, so for that we'll put the square in between both these. Okay, so equal to 1. So like that we'll put the square between that ratio and that theta. Okay. So the first exercise is 6.1. The first question is prove the following identities. We are going to prove now. Okay, how to do that I'll tell you. So the first part in it is cot theta plus tan theta. We have to prove it sec theta into cosec theta. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒன்று யோசிக்கணும். இதை வந்து நம்ம காஸ் சைனில் சேஞ்ச் பண்ணால் இதுவும் காஸ் சைனில் வருமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ காட் தீட்டா வந்து காஸ் பை சைன், டேன் தீட்டா வந்து சைன் பை காஸ், சீக் வந்து 1 பை காஸ், கொசிக் வந்து 1 பை சைன். ஸோ இது எல்லாமே சைன் காஸ்டில் வருது. ஸோ நாம் இந்த எல்ஹெச்எஸ்ஸை சைன் காஸ்டில் மாற்றிடலாம். ஸோ எல்ஹெச்எஸ் என்னது காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா. ஓகே, ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்சிஎம் எடுத்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை சைன் தீட்டா இன்டு காஸ் தீட்டா அப்படி நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா நம்ம இந்த வருஷம் படிக்க போகிற ஐடென்டிட்டிஸில் அதுவும் 1. ஸோ ஈக்குவல் டு 1 நமக்கு தெரியும். ஸோ இதுக்கு இந்த ஹோல் திங்க்கு பதிலாக 1 போட்டுக்கலாம். தென் டினாமினேட்டர் அப்படி போட்டுக்கோங்க. தென் இதை நம்ம ஏன் இப்படி பிரிக்கிறோன்னா 1 பை சைன் 1 பை காஸ்னு தனியாக வந்தால் தான் நமக்கு சீக் தீட்டா இன்டு கோசிக் தீட்டா அப்படின்னு நம்மளால் போட முடியும். ஓகே, ஸோ அதனால தான் 1 by sin theta into 1 by cos theta. இது just நம்ம பிரிச்சு அதே மாதிரி எழுதிட்டாலே போதும். So which is nothing but 1 by cos na sec, 1 by sin na cosec. So you can interchange and write, but questionல கொடுத்த மாதிரியே நான் லாஸ்ட்ல எழுதி equal to RHS அப்படின்னு போட்டுட்டேன். ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன் பாருங்கள். நமக்கு செகண்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா tan power 4 theta plus tan square theta equal to sec power 4 theta minus sec square theta அப்படி நம்மள ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ LHS நம்ம எடுக்கலாம். அதாவது tan power 4 theta. Okay, tan power 4 theta plus tan square theta. இதான் நமக்கு LHS. இது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் tan power 4 theta அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா tan square theta into tan square theta அப்படி பண்ணால் தான் நமக்கு tan power 4 theta கிடைக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதுலேயும் tan square theta இருக்குது, இதுலேயும் tan square theta இருக்குது. ஸோ நம்ம tan square thetaவை வெளியில் எடுத்துட்டா இதில் 2 tan square theta இருக்கிறதுனால 1 எடுத்துட்டா இன்னும் ஒன்று உள்ளே இருக்கும். Then இதில் வந்து வெறும் tan square theta மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ if you take it out you will be remaining with 1. Okay, so tan square theta into இந்த 1 plus tan square theta வந்து என்ன வேல்யூனா sec square theta from the identity. அந்த 3 ஐடென்டிட்டி நம்ம படிக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதில் ஒன்று தான் இது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக sec square theta நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த tan square theta எப்படி எழுதலாம்னா ஃபார்முலா 1 plus tan square theta equal to sec square theta. அப்போ அந்த tan square theta ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த 1 அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டா sec square theta minus 1 அப்படின்னு ஆகிடும். ஸோ அப்படி ஆன உடனே நம்ம அதை ஜஸ்ட் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். tan square thetaக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம். அதாவது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். sec square theta into sec square theta, sec power 4 theta minus 1 into sec square theta is minus sec square theta. So which is equal to RHS. Hence proved. Okay, அடுத்து வந்து நாம prove the following identities. இது கூட ஒரு ஐடென்டிட்டி தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டுமே. ஸோ 1 minus tan square theta by cot square theta minus 1 equal to tan square theta அப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன மெத்தடு, 2 மெத்தடில் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து இந்த tan ஸ்கொயரையும் காட் ஸ்கொயரையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம். இல்லைனா
tan square cot square sin by cosல மாற்றி பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு sin by cos மெத்தடில் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணும்னா கண்டினியூ பண்ணி அந்த மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம், இல்லைனா இதுலேயும் பண்ணலாம். ஆர் தான், ஓகேவா, ஆப்ஷனல். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த tan square தீட்டாக்கு பதிலாக sin square தீட்டா பை cos square தீட்டா அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ஓகே, இந்த டிவிஷன் வந்து இந்த 1க்கு கிடையாது, இனிமேல் தான் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த cot square தீட்டாவை cos square தீட்டா பை sin square தீட்டா -1, இந்த sin square தீட்டா cos square தீட்டாக்கு மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு எல்சிஎம் எடுத்தால் cos square தீட்டா மைனஸ் sin square தீட்டா பை cos square தீட்டா டிவைடட் பை cos square தீட்டா மைனஸ் sin square தீட்டா பை sin square தீட்டா. இப்போ நமக்கு தெரியுது டினாமினேட்டருக்கே ஒரு டினாமினேட்டர் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுவோம். இது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் போச்சுன்னா sin square தீட்டா மேலே வந்துடும், தென் இந்த cos square தீட்டா மைனஸ் sin square தீட்டா டினாமினேட்டரில் வந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை ப்ராக்கெட் போட்டுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும், பிகாஸ் கேன்சல் பண்ணிவிடும். நடுவுலையும் மல்டிப்ளை சிம்பிள் தான் இருக்குது, ஸோ யூ கேன் கேன்சல் இட். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். தென் மீதம் எவ்வளோ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா sin square தீட்டாவும் cos square தீட்டாவும். ஸோ sin square தீட்டா பை cos square தீட்டா நமக்கு அது என்னன்னு தெரியும், tan square தீட்டா. therefore it is equal to RHS, hence proved. ஓகே, செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்கள், cos theta by 1 plus sin theta equal to sec theta minus tan theta அப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், LHS எடுத்துப்போம், cos theta by 1 plus sin theta. ஓகே, ஸோ நீங்கள் அதை tan ஃபார்மேட்டுக்கும் sec ஃபார்மேட்டுக்கும் அது கொண்டு வரணும் நீங்கள், அப்போ தான் உங்களால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா 1 minus sin theta by 1 minus sin theta ஒரே குவான்டிட்டியை வச்சு நீங்கள் மேலே கீழே மல்டிப்ளை பண்ணால் சேம் குவான்டிட்டி மாதிரி தான் அது அர்த்தம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஒரே குவான்டிட்டி வச்சு தான் மேலே கீழே மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 1 minus sin theta 1 minus sin theta வச்சு நான் பண்ணி பார்க்குறேன், பட் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ என்ன கிடைக்கும், cos theta into 1 cos theta, cos theta into sin minus sin thetaனா இந்த மைனஸ் சிம்பிள் வந்துடும், தென் cos theta sin theta அப்படியே போட்டுடலாம். தென் இந்த இது என்னென்னா a plus b into a minus b, அப்போ a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் அப்படி ஆகிடும். a ஸ்கொயர்னா 1 ஸ்கொயர், b ஸ்கொயர்னா sin theta ஸ்கொயர், அதாவது sin ஸ்கொயர் theta. ஓகே, தென் அதே மாதிரி இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா 1 minus sin square theta அப்படின்றது என்ன மாற்றிக்கலாம்னா cos square theta அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ இந்த cos square thetaவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் மேலே உள்ள நியூமரேட்டருக்கு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக கொண்டு போக போகிறோம். அதாவது cos theta cos square theta அப்படின்னா இதில் நம்ம தனியாக கொண்டு வந்துட்ட பிறகு என்ன நடக்கும்னா cos theta இருக்கா, தென் cos square theta இருக்குமா, தனியாக கொண்டு வந்துட்டா இதில் ஒரு cos theta மட்டும் ரிமைனிங், இங்கே 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். இங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நீங்கள் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது, அது தனியாக கொண்டு வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணிவிட்டுங்க. இல்லைனா கேன்சல் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளுக்காக தான் அந்த ஸ்டெப்பு. ஸோ நீங்கள் இதே ஸ்ட்ரெயிட்டாக எழுதிட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம். மைனஸ் இங்கே என்ன பண்ணுவோன்னா இது மைனஸ் இப்போ தனியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, உள்ள மல்டிப்ளை சிம்பிள் தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு cos theta இருக்கு இல்லையா, cos theta sin theta அப்படி இருக்கு இல்லையா, டிவைடட் பை cos square theta. ஸோ இதில் ஒரு cos theta இதில் ஒரு cos thetaவும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இங்கே ஒரு cos theta இங்கே ஒரு 1 இருக்கும். ஸோ 1 into sin theta கீழே ஒரு cos theta, அது அப்படியே போட்டுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ 1 by cos theta என்னது sec theta, sin theta by cos theta என்ன tan theta, so which is nothing but sec theta minus tan theta, which is nothing but RHS, hence proved. ஓகே, அதே மாதிரி தேர்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ப்ரூவ் த ஃபாலோவிங். இதுவும் மோஸ்ட்லி நம்ம trigonometryயில் ப்ரூஃப் தான் நிறைய பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ரூட் ஆஃப் 1 plus sin theta by 1 minus sin theta equal to sec theta plus tan theta அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம். அதாவது எப்படின்னா இங்கே வந்து 1 minus sin theta இருக்கா, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கான்ஜுகேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, நம்ம அதான் பண்ண போகிறோம். கான்ஜுகேட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா, டினாமினேட்டரில் என்ன சிம்பிள் இருக்கோ சிம்பிள் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த குவான்டிட்டியை அப்படியே அங்கே போட்டு மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் கான்ஜுகேட் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரூட்குள்ளேயே பண்ணுவோம். பண்ணும்போது என்னென்னா 1 plus sin theta 1 plus sin theta, ஸோ a into a ஸ்கொயர், அந்த மாதிரி இது 1 plus sin theta ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை a minus b a plus b, so a square minus b square 1 square minus sin square theta. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 minus sin square thetaவை cos square thetaன்னு நம்ம மாற்ற முடியும். மாற்றிட்ட பிறகு என்னென்னா ரூட்லேருந்து நம்ம வெளியில் வருவோம். ஸோ இந்த ஸ்கொயரு இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகி 1 plus sin theta by cos theta அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இதையும் நாம் ரெண்டாக பிரிப்போம். ஓகே, 1 by cos theta sin theta by cos theta அப்படின்னு நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா 1 by cos theta sec theta sin theta by cos theta plus
tan theta. So which is nothing but RHS, hence proved. Okay. அதே மாதிரி செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்கள். LHS கொடுத்தாச்சு. LHS இதான். ஓகே, LHS 2 இருக்குது அதே மாதிரி. ஸோ RHS வந்து ஒரு ஸ்மால் குவான்டிட்டி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா LHSல வந்து அந்த ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அதாவது இதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 1 + sin theta by 1 - sin thetaவா. தென் ப்ளஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல தனித்தனியாக ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம குவான்டிட்டிஸ் பிரித்து, இப்போ எப்படி நம்ம இது ஒரு சிங்கிளாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது எப்படி நம்ம கொண்டு வரோமோ அது மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து அது ஃபஸ்ட் நாம் கான்ஜுகேட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ அது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து 1 + sin theta by 1 - sin theta அது பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து இப்போது கீழே வந்து டினாமினேட்டரில் மைனஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1 + sin theta 1 + sin theta. ஸோ வில் கெட் 1 + sin theta whole square. 1 minus that is a minus b into a plus b. So you'll get a square minus sin square, அதாவது 1 square minus sin square theta equal to, இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ரூட்டை விட்டு வெளில எடுத்தால் ஸ்கொயரு. தென் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து மாற்றிட்டு cos square theta மாற்றிட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நீங்கள் cos theta எழுதினாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல்லாம் 1 + sin theta by cos theta. ஸோ இது எப்படி எடுப்போம் திருப்பியும் 1 by cos theta plus sin theta by cos theta இப்படி நம்ம எடுப்போமா. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது 1 by cos theta sin theta by cos theta. அது என்னது sec theta plus tan theta இப்படி தான் நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நம்ம செகண்ட் ஒன் பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் இருக்குது கீழே. ஸோ மைனஸ் வச்சு மேலேயும் கீழேயும் கான்ஜுகேட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுவோம். அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா 1 - sin theta whole square by a plus b into a minus b, அதாவது 1 square minus sin square theta அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இருக்கா. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதை வந்து cos square thetaன்னு மாற்றிட்டு அதுலேருந்து ரூட் கேன்சல் பண்ணால் cos theta அப்படின்னு நம்ம போடுவோம். ஸோ இதையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 1 by cos theta minus sin theta by cos theta. ஸோ அதை நம்ம பிரித்து தான் கொண்டு வந்து தென் sec theta minus tan theta. இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. அப்போ ஈக்குவேஷன் 1 and 2யும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் sec theta plus tan theta plus sec theta minus tan theta. Tan theta minus tan theta cancel. Sec theta plus sec theta 2 sec theta. Hence it is RHS, hence proved. Okay. So fourth question students பாருங்க, prove the following identities. நம்ம இதிலையும் proof தான் பண்ண போகிறோம். So 6 power 6 theta equal to tan power 6 theta plus 3 tan square theta sec square theta plus 1 அப்படின்னு நம்ம prove பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அது எந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றினா அது ஈஸியாக இருக்கும்னு பார்க்கணும். நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன்னா இதை a plus b whole cube ஃபார்மேட்டில் மாற்றிட்டா அந்த கொஷின் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும்னு நினச்சேன். ஸோ அதனால தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். a plus b whole cube அதோட ஃபார்முலா என்ன, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ஓகே, அதான் அதோட ஃபார்முலா. அதே மாதிரி நாம் இந்த tan square theta whole cube பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் tan square theta whole cube தான் ஸ்டார்டிங் வந்து tan power 6 theta அப்படின்னு வரும் இல்லையா. ஸோ அதனால தான் அப்படி நம்ம பண்ணுறோம். ப்ளஸ் அதாவது a cube பதிலாக tan square theta whole cube. இதை வந்து நம்ம எப்படி வச்சுக்கிறோன்னா LHS வந்து sec square theta இல்லையா. ஸோ அது வந்து எப்படி எழுதுருவோம்னா sec square theta whole cube அது பண்ணதான் sec power 6 theta அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி இந்த 6 square thetaக்கு பதிலாக 1 plus tan square theta அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம். ஓகே, சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் tan square theta plus 1 எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் whole cube. இதை மாற்றி எழுதுறது தப்பு கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது a ஸ்கொயருக்கு பதிலாக tan square theta whole cube plus 3 into a ஸ்கொயருக்கு பதிலாக tan square theta whole square into b வந்து 1 இல்லையா, 1 இதுதான் 1. ஸோ அதை போட்டோம் ப்ளஸ் 3 into tan square theta into 1 square plus 1. ஓகே, ஃபார்முலாவில் போட்டு நம்ம எழுதிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை வந்து tan power 6 thetaன்னு தெரியும். இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா a power m whole power n அப்படி இருந்தால் a power mn மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பவரையும். அப்போ வந்து நம்ம tan power 6 theta plus 3 tan square theta இது நம்ம தனியாக எழுதிட்டோம். அப்புறம் இந்த tan power 4 thetaவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த tan square thetaக்கு பதிலாக 6 square theta minus 1 அப்படின்னு நம்ம போட்டுப்போம். ப்ளஸ் இதை அப்படியே நார்மலாக எழுதிட்டு தென் இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ tan power 6 theta ப்ளஸ் 3 tan square 6 square theta மைனஸ் இந்த -1 இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் -3 tan square theta ப்ளஸ்
3 tan square theta plus 1. அப்போ minus 3 tan square theta plus 3 tan square theta. அப்போ கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா ரெண்டும். கேன்சல் ஆன பிறகு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா tan power 6 theta plus 3 tan square theta 6 square theta plus 1. அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த RHS-ஆக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹென்ஸ் இட் இஸ் ப்ரூவ்டு. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். LHS வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா sin theta plus sec theta whole square plus cos theta plus cosec theta the whole square அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதை நம்ம என்ன எப்படி எழுதிப்போனால் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். sin square theta a plus b whole square a square plus 2ab plus b square. அதே மாதிரி a square plus 2ab plus b square அப்படி நம்ம எழுதிட்ட பிறகு என்ன ஆகும்னா அந்த sin square thetaவை plus cos square theta, அதாவது இந்த sin square theta plus cos square theta என்னன்னு தெரியும்னா 1ன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை ஜஸ்ட் நம்ம 1 அப்படின்னு நம்ம போட்டுட்டு ப்ளஸ் அப்புறம் மிச்சம் உள்ளதெல்லாம் போட்டுருங்க. sec square theta plus cosec square theta plus 2 sin theta sec theta plus 2 cos theta cosec theta இதெல்லாம் எழுதின பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த 2 sin theta sec theta 2 cos theta cosec theta அது இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம்னா 1 plus sec square theta plus cosec square theta ஏதோ பண்ணல 2 into sin theta into sec theta. ஓகே, அந்த 2 into sin theta plus sec theta அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா 2 into sin theta into 1 by that is 1 by cos theta அப்படின்னு எழுதுவோம். அதாவது sin theta into 1 by cos theta னா sin theta by cos theta. அதே மாதிரி 2 into cos theta into cosec theta அப்படின்னா cos theta into 1 by sin theta, அதாவது cos theta by sin theta அப்படின்னு நம்ம எழுதிடுவோம். ஓகே, அதுக்கு அடுத்து வந்து 1 plus sec square theta plus cosec square theta plus 2 into sin square theta plus cos square theta இது வந்து நம்ம cross multiply பண்ணிப்போம். அப்போது divided by sin theta into cos theta அப்படி இருக்கும்போது 1 plus sec square theta plus cosec square theta plus 2 into நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை வந்து தனியாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு வரோம் இல்லையா. அதாவது இந்த sin square theta plus cos square thetaனா 1, then 1 by sin theta into cos theta அது மட்டும் ரிமைனிங், then 1 plus sec square theta plus cosec square theta plus 2 sec theta cosec theta இதை நம்ம 1 by sin sec thetaனும் 1 by cos sec thetaவும் 1 by sin வந்து cosec thetaனும் வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டா நமக்கு இது a square plus b square plus 2ab அந்த ஃபார்மேட்டில் மாறல. ஸோ அப்போ நம்ம இதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்னா a plus b whole square எழுதிக்கலாம். sec theta plus cosec theta whole square எழுதிக்கலாம். அப்போ 1 plus sec theta plus cosec theta whole square, hence it is RHS, hence it is proved. Okay, so fifth question என்னன்னா again it is a prove the following identities தான். So sec power 4 theta into 1 minus sin power 4 theta minus 2 tan square theta equal to 1 அப்படி நம்மள ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம RHS எடுத்துப்போம். sec power 4 theta into 1 minus sin power 4 theta minus 2 tan square theta. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இதை வந்து cos ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றிடுவோம். அப்போ தான் நமக்கு tanக்கு மாற்றி அதை கேன்சல்லாம் பண்ண முடியும். sin theta ஃபார்மேட்லேயே தட் இஸ் sin cos ஃபார்மேட்லேயே எல்லாத்தையும் கொண்டு வருவோம். ஸோ சீக்கு வந்து நாம் காஸாக மாற்றலாம். அதாவது சீக் வெறும் sec theta வந்து 1 by cos theta. அப்போ sec power 4 theta 1 by cos power 4 theta. அந்த 1 by cos power 4 theta into 1 minus sin power 4 theta னா 1 minus sin theta power 4 theta by cos power 4 theta அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. மைனஸ் 2 tan square theta. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அகெயின் என்ன பண்ணுவோம், இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இது நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. ஸோ 1 by cos power 4 theta minus sin power 4 theta by cos power 4 theta அப்படின்னு நம்ம இதை பிரித்து கொண்டு வர முடியும். அப்போ 1 by cos power 4 theta அகெயின் நம்ம இதை sec power 4 thetaவை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். நான் ஏன் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே திருப்பியும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன்னா இது இந்த குவான்டிட்டியை கொண்டு வரதுக்காக தான் நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அகெயின் இதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன். So sin power 4 theta by cos power 4 theta. Sin theta by cos theta என்ன tan theta. So sin power 4 theta by cos power 4 theta என்ன tan power 4 theta. So இந்த மைனஸ் இங்கே இருக்கிறதுனால அதை அப்படியே போட்டுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ minus 2 tan square theta அப்படியே இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அகெயின் இதை வந்து cos sin ஃபார்மேட்டில் மாற்றுவோம். 1 by cos power 4 theta minus sin power 4 theta by cos power 4 theta minus 2 sin square theta by cos square theta. tan ஸ்கொயரையும் மாற்றிக்கணும். மாற்றிட்டு ஹோலாக உங்களுக்கு இந்த cos பவர் 4ஆக மாற்றிக்கணும். இங்கே மட்டும் தான் cos ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ மேலே ஒரு cos ஸ்கொயரை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா எவ்ரி திங் வில் பி த சேம். 1 minus sin power 4 theta minus 2 sin square theta into cos square theta by cos power 4 theta.
ஸோ அப்போ என்ன இங்கே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம இந்த ஸ்டெப் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்டெப்பில் தான் இந்த ஆன்சரே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, -2 sin square theta cos square theta இது என்ன ஆகும்னா அது அப்படியே அந்த இடத்துல இருக்கும். தென் -sin power 4 thetaவும் அப்படியே இருக்கும். நீங்கள் கேட்கலாம், தென் நடுவில் இந்த 1 + cos power 4 theta minus cos power 4 thetaலாம் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இது நான் இதை எப்படி கொண்டு வரேன் அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் ஆல்ரெடி அப்படின்னா, சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, இந்த இடத்துல ஒரு sin power 4 theta இருக்குது. அந்த sin power 4 thetaவை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்னா, இங்கே ஒரு sin power 4 theta இருக்குது. அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? sin square thetaவோ இல்லை sin power 4 thetaவோ நமக்கு ஃபார்முலா ஒன்று தான், 1 - cos power 4 theta இதுதானே எழுதுவோம். ஸோ அதே தான் நாங்கள் எழுதியிருக்கேன், 1 - cos power 4 theta அதை எழுதிட்டேன்னா. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இது கூட என்ன ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு 1 கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த 1 மட்டும் ரிமைனிங்காக இருக்கணும், இது கேன்சல் ஆகிடணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் இன்னொரு cos power 4 thetaவை ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது கேன்சல் ஆகும் இல்லையா? பட் நீங்கள் இங்கே உடனே கேன்சல் பண்ணிடக்கூடாது, பிகாஸ் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒரு பெரிய ஸ்டெப்பே பண்ண போகிறோம். அப்படின்னா நமக்கு ப்ரூஃப்க்கு இது இந்த ஸ்டெப் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் நீங்கள் இங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அட்டர் வேஸ்ட், அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் 1 அப்படி நம்ம கொண்டு வரதுக்கு நம்ம இங்கே ஒரு பிக் சேஞ்ச் ஒன்று பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், sin power 4 theta இங்கே இருக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு 1 - cos power 4 theta ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டோம். அதுக்கப்புறம் -cos power 4 thetaவை நம்ம எப்படி கேன்சல் பண்ணலான்னா, +cos power 4 theta போட்டால் கேன்சல் பண்ணலாம். அதாவது இங்கே இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நம்மளோட முன்னாடி ஸ்டெப்பையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணால் 1 மட்டும்தான் வரதா நமக்கு தெரியுது. பட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதை எங்கேயும் கட் பண்ணிடாதீங்க. பிகாஸ் cos power 4 thetaவை நான் எழுதிட்டு இந்த மைனஸ் வந்து காமனாக வெளியில் எடுப்பேன். மைனஸ் காமனாக வெளியில் எடுத்தால் இது எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாமே உள்ள ப்ளஸ் ஆகிடும். ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் தானே மைனஸ், ஸோ ப்ளஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் ஆகிடும். cos power 4 theta அப்படியே இருக்கும். தென் 1 + cos power 4 thetaவா இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பாருங்கள், sin power 4 theta + 2 sin square cos square theta + cos power 4 theta இது வந்து a + b whole square ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ sin square theta + cos square theta the whole square by cos power 4 theta. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 1 + cos power 4 theta -1 by cos power 4 theta. அதாவது அந்த 1 ஏன் எடுத்தோன்னா, sin square + cos square theta என்ன ஆகும், sin square theta + cos square theta அப்படி அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா 1, பிகாஸ் அந்த ஐடென்டிட்டி படி இதுக்கு வேல்யூ 1. ஸோ 1 ஸ்கொயர் வந்து 1 தான். ஸ்ட்ரெயிட்வே நான் -1 போட்டுட்டேன். ஓகே, பிகாஸ் மைனஸ் இருந்தது, இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு மைனஸ் இருந்தது, ஸோ அந்த மைனஸ் தான் அது. தென் cos power 4 theta அப்படியே இருக்கும். ஸோ -1 + 1 கேன்சல், cos power 4 theta by cos power 4 theta என்ன 1, which is nothing but RHS. ஓகே, அடுத்து செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்கள், அதோட LHS வந்து cot theta - cos theta by cot theta + cos theta. ஸோ இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு cot theta வந்து sin cos, அதில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், cos by sin theta - cos theta by cos theta by sin theta + cos theta. அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, ஜஸ்ட்டு இதில் cos thetaவை வெளியில் எடுக்கிறோன்னு நினச்சிக்கோங்க. cos theta வெளியில் எடுத்தால் இங்கே 1/sin இருக்கும், 1/sin மைனஸ் இங்கே ஒன்றுமே இருக்காது, அதாவது 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். 1 divided by இங்கேயும் cos theta வெளியில் எடுத்தால் cos theta into 1/sin theta + 1 அப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1/sin theta இந்த cos theta கேன்சல், பிகாஸ் இங்கே மல்டிப்ளை சிம்பிள் தான் இருக்குது. 1/sin theta -1 1/sin theta +1, அதாவது 1/sin theta cosec theta -1 cosec theta +1. ஸோ உங்களுக்கு RHS கிடைச்சாச்சு.